الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سنملك النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
إنك على كل شيء قدير
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار الذنوب يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Majlis mengucapkan ajudan terima kasih kepada Ustaz Abdul Mu'min bin Abdullah di atas bacaan doa dan solat hajat sebentar itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Saleh Syed Abdul Rahman Al-Mufaddal, Ketua Rombongan Haji Malaysia, yang berusaha Dr. Haji Abdul Rahman Dimana, Timbalan Ketua Rombongan Haji Permatan, juga yang dihormati Tuan Haji Muhammad Haikal Muhammad Yusof, Konsul Haji Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fahmi Kamarudin, pengurus Maktab 80, para pemimpin ibadat haji dan juga petugas haji Maktab 80 dan 83, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, para ibu rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya tentang kita panjatkan tinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bersama-sama di dalam majlis PH Kebayoran Haji contohnya 2 tahun 60 tahun tabung haji. Jadi mewakili petugas dan jemaah haji masih mengatakan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri dan Ketua Haji untuk bersama di Surau Bangunan Al-Fajr Al-Zabir 5 pada malam ini untuk bersama-sama kita meraihkan majlis PH Kebayoran Haji pada ulang tahun 60 tahun tabung haji. Jadi mengenalkan majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Saleh Syed Abdul Rahman Al-Mufaddal, Ketua Rombongan Haji Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih dari acara majelis. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Muiz yang telah memimpin solat hajat dan bacaan yasin dan doa selamat tadi. Yang berusaha Dr. Haji Abdul Masudi Mana, Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan. Mungkin ada jemaah haji yang nak tengok.
Silakan Dr. Timbalan Ketua Hubungan Haji Jabatan. Seorang pakar dan juga pemimpin pakar-pakar yang lain. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Haikal Muhammad Yusof, Konsul Haji Malaysia yang berpejabat di Jeddah. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fahmi Kamarudin, pengurus Maktab 80. Pengarah operasi dan barisan pengurusan Maktab 80 dan 83, serta semua para tetamu Allah, para jemaah haji Malaysia Maktab 80 dan 83 yang saya amat kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seronok saya dengar suara yang masih ceria, yang masih bersemangat, dan saya seronok sangat dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dalam keadaan jalan yang agak mencabar, ya, nak masuk pun kena tahan, ya. Tapi alhamdulillah, setelah saya terangkan kata nak jumpa jemaah haji Malaysia, dia bagi lalu pusing, masuk juga, dapat masuk kereta sampai ke sini. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini, di mana satu malam yang penuh sejarah, kerana pada malam ini kita telah bersama-sama dalam majlis tabung haji bermuntajat sempena dengan ulang tahun tabung haji yang ke-60. Jadi terima kasih kepada semua para jemaah haji yang turut sama dalam majlis pada kali ini. Saya juga pada kita sama-sama merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada tahun ini terpilih sebagai tetamunya untuk berada di Mekah Al-Mukarramah untuk dapat kita menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Sedikit berkenaan dengan ulang tahun tabung haji yang ke-60 ini. Perubahan tabung haji pada tahun 1963, 60 tahun yang lalu, merupakan satu titik sejarah yang cukup penting dalam menaikkan taraf ekonomi umat Islam dan juga dalam urusan haji para jemaah haji Malaysia, di mana kita semua sedia maklum bahawa sudah 60 tahun tabung haji wujud. Sampai ke hari ini belum ada satu negara pun yang mempunyai satu badan macam tabung haji. Percaya, kerana setiap tahun pelbagai negara datang berjumpa dengan tabung haji untuk nak belajar dengan tabung haji. Tak kira dari mana-mana benua sekalipun, daripada benua kita, di jiran-jiran kita, daripada negara-negara Arab sekalipun, negara-negara Afrika yang kadang-kadang kita pun tak tahu nama dia wujud, datang juga jumpa kita. Betul tak? Kita pun semak juga betul ke negara ini wujud tak wujud? Ada, memang betul ada. Datang juga jumpa kita. Negara Eropah dan pelbagai negara-negara yang lain. Alhamdulillah, saya sendiri pun pernah dijemput oleh banyak negara-negara, menteri-menteri agamanya. Ada yang presiden sudah dia jemput saya untuk pergi
nak belajar berkenaan dengan tabung haji. Ada satu negara saya pergi, Menteri Agama dia kata kita nak kena belajar dengan tabung haji sebab ini dah ada agama sikit lah. Sebab jemaah haji dia balik ke negara dia setelah haji, membuat demonstrasi di jalanan sebab keadaan mungkin dari segi perkhidmatan yang tidak bagus dan sebagainya. Dan dalam demonstrasi jalanan ini, dia mendesak negara dia untuk ikut tabung haji. Kita ni rupanya orang kata apa? Ada apa nama? Kita ni bukan orang yang menganjurkan demonstrasi jalanan, ya. Tapi itu menteri dia pun terus dia panggil kita orang datang untuk belajar, ya. Alhamdulillah, banyak negara juga yang nak buat dan nak guna nama tabung haji. Ada negara, saya tak pernah sebutlah, ya. Ada negara yang datang nak minta izin nak guna nama tabung haji. Negara tu negara di Eropah, nak guna nama tabung haji sekian. Kerana terlalu nak sangat ikut dengan model tabung haji. Dan model tabung haji ini menggandingkan kekuatan kewangan, kekuatan dana dengan urusan haji. Itu yang tidak ada dalam mana-mana negara. Ada negara yang ada hanya haji saja. Dia tak ada pengumpulan dana. Jadi tabung haji ada dua, pengumpulan dana dan juga urusan haji. Ada negara yang walaupun urusan haji pun dia lebih kurang saja. Kursus haji dia hanya 1 hari sebelum datang ke Mekah. Kita jenuh. Kursus haji berapa siri, 14-13 siri. Lepas tu kursus intensif pula. Masa kursus intensif pula ada periksa pula. Nasib baik semua lulus. Kalau tidak tak datang sini. Lepas tu ada kursus perdana. Kursus perdana haji pula. Ya. Jadi dengan kita tawaf, kita sa'i, kita melontar dan sebagainya, sehingga kan Menteri Haji Arab Saudi sendiri dia heran. Dia heran kenapa? Dia pergi berjumpa dengan berbagai negara, dan setiap kali dia berjumpa, ni dia cakap sendiri dengan saya, dia berjumpa dengan negara-negara ni asyik sebut tabung haji, asyik sebut kata nak ikut tabung haji. Dia pun heran. Itu sebab dia kata dia nak kena pergi juga ke Malaysia, nak tengok macam mana tabung haji mengendalikan urusan-urusan haji termasuk kursus haji. Jadi bulan Februari yang lalu dia datang dengan rombongan hampir hingga 100 orang. 100 orang bawa, dia bawa semua. Dan tak silap saya, timbalan menteri saja dia bawa sampai 3 orang timbalan menteri. Dia ada banyak timbalan menteri lah. Dia ada 6, dia bawa 3. Untuk tengok sini, belajar, tengok apa yang tabung haji buat ni. Dan saya juga membantahkan kepada Menteri Haji berkenaan dengan urusan haji, bagaimana kita buat kursus haji, apa falsafah, apa yang ditekankan oleh kita dalam kursus-kursus haji itu. Dan akhirnya dia bagi anugerah kepada Malaysia dan juga tabung haji sebagai pengendali bimbingan haji yang terbaik dalam dunia Islam. Alhamdulillah. Jadi inilah dia tabung haji yang patut kita sokong, yang patut kita sentiasa dukung dan memastikan bahawa tabung haji akan terus relevan, dan tabung haji lah yang akan jadi tonggak kekuatan umat Islam di Malaysia. Sama ada dari segi kekuatan kewangan dan dana,
dan juga dari segi kekuatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rukun Islam yang kelima ini. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, tabung haji telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam tempoh 60 tahun. Tabung haji mula pada tahun 1963 dengan hanya 1,281 penyimpan tabung haji. 1,281 penyimpan tabung haji dengan jumlah simpanan RM46,610. Zaman dulu mungkin duit itu kira besar juga ya. Dalam tahun 63 RM46,000 mungkin besar lah. Dah beli 3 biji rumah ke 4 biji rumah tu kan? Sekarang tabung haji telah pun mempunyai pendeposit penyimpan seramai 8.9 juta dengan dana yang dikutip sebanyak 89 bilion ringgit. Alhamdulillah. Inilah sokongan daripada umat Islam dan kita harus terus. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada malam ini dengan ikhlas bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan ulang tahun 60 tabung haji, untuk tabung haji terus maju, terus menjaga kepentingan umat Islam, termasuklah kepentingan jemaah haji. Dan tuan-tuan sendiri dapat lihat sendiri bagaimana perbezaannya kita mengendalikan para jemaah haji berbanding dengan beberapa negara-negara yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan urusan haji, 60 tahun melalui pelbagai penambahbaikan. Dulu dengan kapal laut, sekarang ini naik kapal terbang. Dulu kena tunggu di airport di Jeddah. Sampai airport di Jeddah, tak ada yang tuan-tuan lalui sekarang ni, iaitu dipanggil sebagai Mekah Road. Dulu tak ada. Maksudnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan lalu immigration Saudi di Malaysia. Tak boleh nak bayangkan, Malaysia dipilih sebagai negara yang pertama pada tahun 2017 untuk melaksanakan program ini. Dan seterusnya sehingga ke hari ini masih lagi ada hanya 7 negara, yang banyak dari negara yang minta-minta daripada kerajaan Arab Saudi untuk laksanakan. Tapi dia tengok juga lah negara yang mana yang boleh laksanakan perkara itu. Alhamdulillah Malaysia terpilih dan tuan-tuan dan puan-puan merasakan kemudahan tersebut, tak rasa penat dan sebagainya. Kalau dahulunya sampai di Jeddah dengan kecoh beg besar dulu, beg pakaian besar. Dia duduk kat tempat conveyor. Banyak punya apa? Conveyor kan? Ha? Apa ni? Carousel. Lain juga orang putih juga. Orang putih juga tu. Kita nak pergi pecah beg kita dulu. Ambil beg kita. Lepas tu pula pergi jumpa dengan custom Saudi pula. Nak buka beg pula. Anak kunci pula tinggal. Bergaduh suami isteri. Suami kata isteri, isteri kata suami yang pegang. Duk bergaduh depan custom Saudi. Sekarang tuan-tuan dan puan kena kejar beg, kena buka beg. Alhamdulillah. Inilah 60 tahun kita berhaji. Lepas tu bukan saya tak tengok beg. Sampai tengok beg dah ada. Lepas bilik. Padahal beg tadi ikut kita naik kapal terbang. Dia sampai dulu. Sebab dia tak pakai pasport. Kita pakai pasport. Lambat sikit dia nak tengok pasport. Alhamdulillah, tak payah melalui immigration. Kalau dulunya sampai dah dengan datang, dah dengan kejar beg dan sebagainya, lepas tu tunggu bas, ikutlah
Kalau awal musim mungkin 2-3 jam di Jeddah sebelum naik bas. Kalau macam musim sekarang ni dah dekat-dekat nak haji ni, mungkin 8 jam, 9 jam. Dah kita naik di Malaysia dulu, dah kena daftar lapor diri 6 jam sebelum terbang. Lepas tu terbang 9 jam, 9 campur 6, 15 jam sampai di Jeddah pula, tunggu lagi beberapa jam. Baru naik bas, baru sampai di Mekah. Sekarang ni Alhamdulillah dah turun daripada kapal terbang, tak sempat nak pergi bilik air pun, dan dia suruh naik bas untuk sampai ke Mekah. Alhamdulillah. Inilah perkembangan yang berlaku, dan perkembangan yang berlaku di segi digitalisasi. Sekarang ni boleh tengok dalam handphone saja, ya. Ini semua Alhamdulillah kemudahan yang diberikan kepada jemaah haji, insya-Allah. Jadi itu bab 60 tahun tabung haji. Sekarang ini saya nak mengambil kesempatan berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan seramai mungkin jemaah haji. Saya dah pergi ke beberapa hotel dan saya tengok elok juga saya sampai ke hotel Fajar Badit Timur. Betul? Alhamdulillah, hotelnya amat dekat dengan Masjidil Haram, ya. Di antara yang terdekat, ada lagi yang lebih kurang sama jarak, tapi naik bukit tuan-tuan dan puan-puan punya datang, kan? Alhamdulillah. Lepas tu pula minggu lepas masjid rasa jauh, minggu ni masjid rasa dekat. Betul? Sebab soft dah sampai ke belah kita, soft tu mari kat kita, ya. Dia rasa dekat masjid pula, ya. Bagi yang pergi kemudian, yang pergi awal sejam 2 jam memang duduk masuk masjid, kan? Jadi Alhamdulillah tempat yang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi saya ini terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan kerana terpilih menjadi tetamu Allah dalam jutaan manusia yang berazam, mempunyai impian untuk melangkah datang menjejak kaki di Mekah Al-Mukarramah. Allah telah panggil tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah jemput tuan-tuan dan puan-puan sebagai tetamunya pada tahun ini. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah daripada 31,600 rakyat Malaysia tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan terpilih. Di antara 3 juta yang akan buat haji pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan terpilih daripada pelbagai negeri. Tuan daripada mana? Johor, Pulau Pinang pun ada, Selangor, Kedah, Kelantan, semua Allah telah pilih. Kutip, Selangor, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, semua Allah kutip. Allah telah bawa kita sebagai tetamunya. Masya Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tunggu begitu lama, ada tunggu dalam 13, 14 tahun, ada yang sepatut pergi tahun 2020, ada yang patut pergi tahun 2021, 22, tapi sekarang kita dapat pergi. Alhamdulillah, Allah telah pilih kita. Allah telah pilih kita sebagai tetamunya pada tahun ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama dapat melaksanakan ibadat haji kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Dalam masa yang sama juga, saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jaga diri, ya, dari segi keselamatan dan juga dari segi kesihatan, ya. Kita tak lama lagi, berapa hari lagi? 12 hari. 12 hari lagi kita insya-Allah akan berada di Padang Arafah. Insya-Allah. Ya, 12 hari tak lama. Kalau siapa yang datang ke awal ni rasa tak lama, kan? Tahu-tahu dah jemaah balik. Ya, cepat.
masa berjalan. Jadi alhamdulillah, ya, dalam masa 12 hari lagi kita akan berwukuf di Arafah. Dengan itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat jaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi simpan tenaga. Saya minta kalau boleh simpan tenaga daripada sekarang. Mana yang sakit pergi jumpa dengan doktor. Ya, kita ada klinik. Mana? Klinik pun ada di sini saja. Lepas sembahyang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam kepada doktor. Assalamualaikum doktor. Doktor kita semua doktor-doktor yang hebat-hebat. Kita bawa 60 orang doktor. Daripada 60 orang, 30 orang pakar. 30 orang pakar. Nak jaga 31,600. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok di Malaysia, di tempat tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat nisbah macam tu. Dalam satu kawasan ada sampai 30 pakar untuk jaga hanya 30,000. Pakar pula macam-macam pakar. Macam Dr. Marsudi sendiri adalah pakar kesihatan awam. Ada pakar tulang, ada pakar emergency, ada pakar paru-paru, ada pakar jantung, ada pakar buah pinggang, ada pakar psikiatri pun ada. Mana tahu kan? Dan pelbagai yang saya pun tak tahu sebab saya bukan doktor, adalah dia punya bidang dia masing-masing. Jadi maksudnya kita jaga tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, hospital kita, ambulans kita memang mudah untuk mendapat kelulusan permit, kerana Kementerian Kesihatan Saudi bila dia periksa, dia tengok memang kita buat lebih daripada apa yang patut dalam dia punya senarai untuk dia semak. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bertuah mendapat klinik, kemudahan, doktor, tapi manfaatkanlah. Pergi, percuma. Ubat yang kita bawa ini semuanya ubat-ubat yang baik, kerana nak cepat baik. Tak boleh tunggu. Kat Malaysia lain, dia bagi ubat datang balik 2 minggu. 2 minggu dah kita nak pergi Arafah. Jadi tak boleh. Jadi ubat yang kita bagi ni semuanya ubat-ubat yang baik-baik lah tuan. Ya, ini terbukti bila saya bawa pengarah farmasi negara Malaysia. Dia tengok memang ubat-ubat kita ni ubat-ubat yang berjenama lah, bukan yang ubat-ubat yang generik, ubat-ubat yang biasa dibawa kepada kita. Baik. Jadi pergi jumpa doktor, bila batuk sikit pun jumpa doktor, bagi akan ubat dan sebagainya supaya kita bersedia untuk pergi ke Arafah. Masyair merupakan kemuncak haji. Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah berwukuf di Arafah. Rugi kalau kita dah datang susah payah, simpan duit tunggu 13 tahun, bagi duit kat tabung haji untuk datang ke sini, tunggu pula 30 hari sampai nak pergi Arafah, akhirnya tak dapat pergi Arafah, tak dapat berwukuf, rugi. Jadi tujuan kita pertama kita datang sini adalah untuk buat haji. Maka buat haji dulu. Yang bab shopping, bukan dia cakap. Yang bab shopping tunggu dulu, ada masa lagi. Ya, jadi jangan berkalut walaupun rakan sebilik kita dah penuh bawah katil dia. Dan Malaysia. Sebab sini memang banyak kedai berbanding dengan hotel-hotel yang lain. Pergi subuh bawa balik beg satu plastik letak dalam bawah katil. Pergi zuhur bawa pula plastik satu lagi bawah katil. Cukup seminggu terkejut tengok rupanya banyak dah beli. Ada yang beli sama, lupa kita dah beli 2 hari lepas, beli lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, jaga simpan tenaga, bagi kuat kesihatan kita, kerana di masyarakat nanti kita tak akan cukup tidur. Cuba fikir kita nak pergi daripada sini pergi ke Arafah,
malam tu kita nak beribadah, pagi esok nak beribadah lagi, lepas tu sebelum maghrib dah bertolak ke Muzdalifah, tak tidur pula, tunggu tengah malam, bertolak pada Muzdalifah, pergi Mina, duduk kat Mina, tunggu pula waktu malam nak melontar dan sebagainya, dan dalam keadaan tidur dalam kemah. Ini kira masih lagi selesa. Saya cakap terus terang tuan-tuan dan puan-puan, ini masih lagi kira selesa. Di kemah di Mina dan di Arafah cukup padat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan datang maghrib tak bawa beg roda tu. Kalau cuba tuan-tuan bawa beg roda apa semua lagi, plastik apa lagi, beg lagi satu tuala sebagainya, penuh. Nak tidur macam mana? Akhirnya tempat tidur kita jadi untuk beg tidur, kita pula tak dapat tidur. Tak selesa tidur 3 katil orang, 4 katil orang dalam kemah, ya. Belum cerita lagi pasal bilik air. Satu maktab 3,000 jemaah haji, ada 20 bilik air sahaja. Boleh bayangkan 3,000 bahagi 20, satu bilik air 150 orang, satu bilik air. Di hotel sini satu bilik 4 orang. Jadi satu bilik air 4 orang. Ini satu bilik air 150 orang. Yang 4 orang ni pun dah macam-macam dah. Ni apatah lagi 150 orang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah mempersiapkan diri kita kemuncak haji kita. Ya, dengan tak cukup tidur dan sebagainya. Walau bagaimanapun itulah dia haji. Itulah yang kita datang ini untuk nak berhaji. Itulah dia Arafah, Muzdalifah dan Mina ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, saya juga ingin harapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga menghayati 2 kata kunci. Saya nak bagi di sini 2 kata kunci untuk tuan-tuan dan puan-puan pegang dan tuan-tuan dan puan-puan hayati, supaya perjalanan haji tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan dipermudahkan dan berjalan dengan baik, insya-Allah. 2 kata kunci ini mudah saja, iaitu syukur dan sabar. Itu dalam hadis Rasulullah SAW ada sebut. Keajaiban orang seorang mukmin ini ialah dalam apa hal sekalipun dia mendapat kebaikan. Kerana apa? Kerana apabila dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur. Kalau dia ditimpa dengan sebarang kesusahan, dia akan sabar. Ini hadis, dan itulah yang terbaik buat seorang mukmin. Kita ni semua ni orang mukmin yang buat haji ni, ya. Jadi itulah hadis. Buyakan hamka pernah disebut sabar dengan syukur ini macam sayap. Kanan syukur, kiri sabar. Jadi kalau satu patah, kita akan jatuh. Jadi kita kena pegang betul-betul pada 2 kata kunci ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan sabar saya rasa semasa berada di sini. Sebenarnya mula daripada Malaysia lagi dah banyak sabar dah. Betul tak? Ya. Dapat SMS, alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah terpilih. Lepas tu suruh buka tijari. Kita pun buka lah tijari. Mula-mula syukurlah. Dan syukur dapat buka tijari. Tijari pula suruh buat apa? Cukupkan duit, buat periksaan kesihatan, buat Saudi Bayu, hantar pasport ke tabung haji. Itu tak apa lagi. Dalam hujung surat tu dia kata, dalam tempoh 5 hari. Sabar. Dari Malaysia lagi yang mula pemeriksaan kesihatan pula. Dudah. Lepas tak lepas. Ya? Sebab dengan cerita dia orang tengok gula dalam darah, kan? Jadi kita pun
2 hari sebelum pemeriksaan kesihatan tak makan gula. Isteri bagi kopi tak minum. Lepas solat subuh tak pergi kedai mamak dah, ataupun pergi kedai mamak order roti canai, ais suap. Mamak pun terkejut. Kenapa pula berubah? Rupanya nak pergi pemeriksaan kesihatan. Pergi jumpa doktor, ambil darah, nak tengok gula. Doktor kata kita ada alat yang boleh tengok gula bukan 2 hari, 3 bulan dia boleh tengok. Ya. Kira-kira 3 bulan tu masuk dengan raya-raya baru ni, dengan dah makan macam-macam, dodol, apa lagi, kuih tat, kuih sampling, apa semua ni dah makan dah. Tapi alhamdulillah lulus. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan dekat kau, sebab lulus, alhamdulillah. Banyak cubaan-cubaan. Belum cerita lagi pasal Saudi visa bio ni. Kenapa ketawa? Bukankah mudah? Pusing jari, tangan, keni, tak boleh. Pusing pula, telefon pula, nak pergi tangkap gambar jari tu. Kan? Sabar. Itu di sana Malaysia. Balik sini pula macam-macam lagi. Pergi masjid, Zuhur masuk pintu nombor 89. Datang asar pula, pintu dah tutup pula. Nak kena cari pintu lain nak masuk. Sabar. Bukan saja nak masuk, bila dah habis mayang nak keluar pun tak tahu kat pintu mana nak keluar. Dia tutup pintu ni, dia tutup pintu sana. Kena pusing, baru dapat keluar, nak balik semula ke Fajar Badir 5. Sabar. Terus saya cerita lah dari segi tawaf. Masa tawaf, senang ke tawaf? Ada jumpa kereta api ke? Jumpa warna apa kereta api? Kuning, merah, yang batik pun ada. Kan? Kita ni duk sibuk, orang Malaysia ni sibuk doa khusyuk. Doa yang tabung haji bagi tu, yang gantung kat badan. Duk baca doa tawaf pusingan pertama. Datang kereta api yang madrasnya, pusing. Kita punya buku doa pun pusing sekali. Tangkap balik buku doa tu, doa pusingan keempat. Main pula lagi satu lagi, Surabaya punya kereta api, pusing lagi. Tangkap balik pusingan ke-7. Alhamdulillah selesai. Sabar. Belum lagi cerita dalam bilik, rakan-rakan bilik, macam-macam juga suka dan duka. Tapi itu semua saya rasa itulah dia kata kunci kita kena pegang, iaitu sabar dan syukur. Syukur kita dah ada kat sini, buat yang terbaik. Banyakkan ibadah, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, doa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, juga saya ingin ingatkan di sini bahawa untuk kita menghayati slogan, iaitu dalam tag merah tu ada tulis, hadirku sebagai tuyuf rahmat dan kembaliku dengan kemakmuran. Itu penting kita hayati. Hadirku dia bermaksudnya apa? Allah panggil kita. Allah panggil kita dan kita dapat datang. Labbaik Allahumma labbaik. Kami menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami menyambut panggilan-Mu ya Allah. Allah panggil kita sebagai tetamu. Kita hadir ya Allah. Kita hadir. Dan sebagai apa? Sebagai tetamunya. Sudah tentunya sebagai tetamu kita perlu ada adab sebagai tetamu. Jadi kita kena jaga adab kita, disiplin kita,
untuk beribadat, jangan kita buat benda-benda yang tak betul dan tak senonoh dan sebagainya. Kembali tu, maksudnya apabila kita nak, sebelum kita balik ke Malaysia, kita pastikan kita telah menyempurnakan haji kita dengan sebaik-baiknya, supaya akhirnya kembali ku dengan kemabruran. InsyaAllah Allah akan terima haji kita. Dan bukan takat situ saja, kita bukan takat berhenti tak situ saja jadi dapat haji dan hajah. Kemabruran ini bermaksud, saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan pegang dan segarkan kemabruran tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah sepanjang hayat menjadi orang yang soleh dan solehah dan menjadi orang yang muslim. Maksudnya kita datang sini, kita balik jadi orang yang lebih baik kan? Lebih soleh, jadi solehah. Lepas tu kita buat baik pula dengan orang lain, kita perbaiki lagi keliling kita, keluarga kita, jiran kita, tempat khairiah kita, dalam juga tempat bekerja kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, saya rasa masa pun sudah sampai, kan? Masa pun sudah sampai. Jadi akhir sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tahniah kerana terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Jadi kita harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami juga terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga semua urusan perjalanan haji tuan-tuan dan puan-puan menjadi mudah, lancar dan indah, insya-Allah. Dan Allah menerima segala ibadah kita, Allah menerima doa kita, Allah menerima sedekah kita, Allah menerima segala tilawah Al-Quran dan juga semua yang telah kita buat di Mekah Al-Karimah. Rugi kalau Allah tak terima, rugi. Maka ikhlaskan hati kita untuk beribadah, tolak sifat riya, tolak sifat takabur, untuk kita sama-sama insya-Allah membuat dengan ikhlas. Semoga Allah menerima haji kita dan insya-Allah kita akan dikurniakan dengan haji mabrur, insya-Allah. Dan juga kita doa, mesti doa, kena doa. Allah izinkan kita untuk berwukuf di Arafah. Kena doa. Ya, kita tak tahu. Ya, Allah izinkan kita untuk berwukuf di Arafah dan seterusnya melaksanakan di Muzdalifah dan juga di Mina Muntar, kemudian balik buat tawaf sa'i, tawaf dan sa'i haji, dan seterusnya dapat haji, dan haji ini haji yang mabrur, insya-Allah. Jadi sekian saya ucapkan pada semua tabung haji dan juga jemaah haji harus bekerjasama. Kejayaan perjalanan haji ini bukan takat kita saja tabung haji saya, tidak. Ia melibatkan pihak Saudi, melibatkan tabung haji dan melibatkan jemaah haji. Tiga-tiga ini bekerjasama, insya-Allah perjalanan haji kita akan jadi baik dan lancar, insya-Allah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali melakukan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia dan Tuan Soleh Syed Abdul Rahman Al-Fadhil, Ketua Rombongan Haji Malaysia, di atas ucapan dan sekitar itu tadi. Mudah-mudahan pesanan dan nasihat yang disampaikan oleh yang berbahagia yang membawa semua ibu-ibu dan ayah-ayah para Dulur Rahman untuk mendapat haji yang mabrur. Bila kita mengakhiri ucapan seperti itu tadi, mari kita sama melanjutkan lagi kita bersama ini dengan bacaan takbir imam dan juga surah Al-Baqarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر يا